പുള്ളിംഗ്ടൺ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ആൻഡ് ബി നോട്ട് എൻ്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിൻ്റെ അടുത്താണ്. ഫോർ ബുധനിഹൻ കാണ്ടർബി. എത്ര സുന്ദരമായ സ്ഥലം, എത്ര മനോഹരമായ സ്ഥലം. ഈ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിൻ്റെ അടുത്താണ്. എത്ര മനോഹരം, എത്ര സുന്ദരം, സുരഭിലം, മനോഹരം അല്ലേ. ആ പ്രകൃതി അല്ലേ, കടൽ തീരത്തുള്ള ആ പ്രകൃതി നോക്കിക്കോളും. എത്ര ആനന്ദകരമായ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇത്. ഈ സമയത്ത് സന്ധ്യാസമയമാണ്, ഞായറാഴ്ചയാണ്. അതായത് 21 മനസ്സിലായില്ലേ, 21/12/2025 മനസ്സിലായില്ലേ. വിഴിഞ്ഞത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇത്. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ, പിന്നെ സൗത്ത് കേരളയിൽ ട്രിവാൻഡ്രം സൗത്ത്, ഒരു സൗത്ത് വെസ്റ്റായിട്ട് വരും, മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ ദിലീപിനുള്ള ഉമ്മർകുടി മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമേണ നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ അതുപോലെ ഇസ്ലാമിക് ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ട്. ആ കാണുന്ന സ്ഥലം, ഞാൻ കൈ കൊണ്ടുന്ന ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അതിനെയാണ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം. ദിസ് ഈസ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം. ദിസ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം ഡിസ്ട്രിക്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ട്രിവാൻഡ്രം സൗത്ത് വെസ്റ്റ് നിയർ ദാറ്റ് മീൻസ് ചപ്പാത്ത് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദിസ് ഈസ് situated in South Kerala, South India, Asia. Pullington is also now international seaport. Viഴിഞ്ഞം is considered as an international seaport, and also we can discuss the matters of Dilip and Kavya Madhavan later. And also this is a very beautiful place, and also nature is enjoying, the people they are enjoying the nature. Many birds are available there, cranes etc. And also how beautiful it is. എത്ര മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് നോക്കൂ. ഫോർ ബുധനിഹൻ കാണ്ടർബി. This place is situated near Chapat, and it is situated, the exact location is between Thiruvallam and something like that. Thiruvallam and OR beach like that. This Viഴിഞ്ഞം is situated, and also this time is nearly equal to as free this place is nearly approaching, that means it is approximately west, that is sunset. The time is approaching to sunset, and also it is nearly sunset. Pullington Stone also for Birmingham Convert, and also the subject of Dilip and something like that we may discuss it later. For Birmingham Convert, one girl is trying to catch some fish or something like that. One girl or a woman is trying to catch some fishes or something like that. She is engaged in fishing. For Birmingham Kalmati, look how many cranes are there. For Birmingham Kalmati, cranes, white cranes are there, and also crows are also available. For Birmingham Kalmati. Now we can zoom into some other nature's beauty, and also for Birmingham Kalmati. How beautiful it is. എത്ര സുന്ദരവും എത്ര മനോഹരവുമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഫോർ ബുധനിഹൻ കാണ്ടർബി. മാത്രമല്ല സൺസെറ്റിനോട് അടുപ്പിച്ചുള്ള സമയം, സൺസെറ്റ് കഴിഞ്ഞോന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, ഏകദേശം സൺസെറ്റ് കഴിയാനുള്ള നേരമായിട്ടുണ്ട്. ഫോർ ബുധനിഹൻ കാണ്ടർബി. പുള്ളിംഗ്ടൺ സ്റ്റോൺസ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ഇമേജിനേഷൻസ്. കുറച്ച് ആളുകൾ they are trying to take some photos or something like that. They are engaged in something, and also they are engaged in for Birmingham Kalmati. They are engaged in some other activities like image capturing and also video capturing or something like that. For Birmingham Kalmati, some persons are engaged in some other things like gambling or something like that, but offline gambling. They are trying to pass their time. That means that is just a time pass or something like that. But kindly avoid cigarettes and something. Kindly avoid cigarettes and drugs and something like that. Kindly avoid alcohol. Do not partake the evil effects of that our honorable deceased person. But actually he is not deceased in our minds. That is respect is Srinivasan. Srinivasan പോലെ ആൽക്കഹോൾ സിഗരറ്റൊന്നും ഉപയോഗിക്കായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ബുധനിഹൻ കാണ്ടറിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഏറെക്കാലം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ജീവിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയും. ഫോർ ബുധനിഹൻ കാണ്ടറിനെ പറ്റി
And also this train is trying to eat something. Train is trying to eat something. That may be fish or something, or crab or fish or something like that. Too many coconut trees are available in this place. This place is known as Vizhinjam Harbour, International Harbour. Nowadays, many ships are coming near to Vizhinjam. They are approaching Vizhinjam, and many ships are sending away from this Vizhinjam port, seaport. It's an international station. For Budhanihan Candle Liberty. Now the visitors are departing to their own places because the sunset happened, I think. For Budhanihan Candle Liberty. Now there are many issues related to Malayalam film star Dileep. Actually, the first wife of Dileep is considered as Manju Warrier. But after some time, during this time, Dileep got engaged in another woman. That is known as, that is after some years, he engaged, he was trying to engage in another woman. Or he tried to engage with some other woman. One such woman is Kavya Madhavan. See, we can engage women, but not in a wrongful manner. For Budhanihan Candle Liberty, Pullington Stone House. As reviews, ദിലീപിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പറയാം. എന്തായാലും ദിസ് പ്ലേസ് ഈസ് നോൺ ആസ് വിഴിഞ്ഞം. ഇനി അടുത്തത് ദിലീപിൻ്റെ വിഷയം. For Budhanihan Candle Liberty, and we not entangled again. Actually, the wife of Dileep is, the original wife of Dileep is Manju Warrier, but Kavya Madhavan is considered as a duplicate wife. Legally, he married Kavya Madhavan or something like that, but according to human conscience, that is not acceptable in our minds. For Budhanihan Candle, മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ മനസ്സുകൾക്ക് ഒരിക്കലും നിരക്കാത്തൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് ദിലീപ് ചെയ്തത്. ഞാനൊക്കെ മാർവനീസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് 1998 ദിലീപിൻ്റെയും മഞ്ജു വാര്യരുടെയും വിവാഹം നടന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് അറിയാണ്ടൊക്കെ ഇടയിൽ തീർന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അതിനുശേഷം അവർക്ക് ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ അവർക്ക് മീനാക്ഷി എന്ന പേരുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു. ആ കുട്ടി MBBS ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു. For Budhanihan Candle. In the year 1998, Dileep got married to, Dileep and Manju Warrier married each other based on their mutual consent. But their parents didn't agree. Anyhow, after some years, they got a daughter based on that relationship. Her name is known as Meenakshi. But after some years, Dileep got engaged to, after some years, Dileep engaged to a woman named Kavya Madhavan. But before some years, Kavya Madhavan called Dileep as uncle or something like that. അതായത് ഒരു അങ്കിൾ എന്ന് വിളിച്ച ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഹസ്ബൻഡായി എന്നുള്ളത്, അന്യൻ്റെ ഒരു ഭർത്താവിനെ മോഹിച്ചെടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവണതയാണ്. ഈ ഒരു പ്രവണത ഒരിക്കലും സമൂഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. For Budhanihan Candle Liberty എന്ന് മാത്രമല്ല, പുള്ളിംഗ്ടൺ സ്റ്റോൺ ഹോൾസ്. For Budhanihan Candle Liberty 2012 സമയത്ത് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇല്ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ ഏത് പ്രശ്നം പഠിക്കും അതിൻ്റെ റൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ തക്ക ഇടയത്തിരുന്നു. 2012 കാലഘട്ടം. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ജു വാര്യർ പിന്നെ തൻ്റെ റൂമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. ആ സമയത്ത് ദിലീപ് മറ്റെവിടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയിക്കായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ആ റൂമിൽ ദിലീപിൻ്റെ ഫോൺ പരിശോധിച്ച സമയത്ത് താൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള പല കാഴ്ചകളും അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ കാണാൻ തക്ക ഇടയത്തിരുന്നു. ഒരു ഭാര്യയും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില രംഗങ്ങൾ. നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മനുഷ്യർ പലവിധമാണ് അല്ലേ. അപ്പം പല ഭാഗങ്ങൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ ആ കാഴ്ചകൾ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും താൻ കണ്ട കാഴ്ചകൾ സത്യമാണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറിയാൻ വേണ്ടി
ആ വ്യക്തി തൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതായത് മറ്റു പല ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് അതിനൊരു വിലയിരുത്തൽ വരുത്തുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കുന്നു. അപ്പം അല്ലേ, നമ്മളാണെങ്കിലും ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റാണോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒപ്പീനിയൻ അല്ല, നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ ചെയ്തു നോക്കും. എന്നിട്ട് ചില വാല്യൂസൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ സയൻസൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പം കോടതിയല്ല ആര് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ യുക്തിയിലാണ്, നമുക്ക് സത്യത്തിലാണ് വിശ്വാസം. ഇപ്പം നാളെ ഒരാളെന്ന് പറയണം 1+1 = 5 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഞാനും ഒരു അഡ്വക്കേറ്റാണ്. അപ്പം യുക്തി സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ദിലീപിൻ്റെ ഫോൺ പരിശോധിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും മഞ്ജു വാര്യർ കാവ്യമാധവനും ദിലീപും ഒത്തുള്ള ചില ഫോട്ടോകൾ, കാണാൻ പാടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അപ്രകാരം ഒരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ, കാഴ്ചകൾ കാണുവാൻ്റെ കൊണ്ട് ഇടയിൽ തരും. When Manju Warrier checked the phone of Dilip, she saw some things which is irritating her mind, and also some impossible relationship she found out between Kavya Madhavan and Dilip. As a result, her mind got suspicious. Suddenly, she called some friends, for example, Samyukta Verma and some persons like that. അങ്ങനെ സംയുക്ത വർമ്മയും അങ്ങനെയുള്ള ചില വ്യക്തികളുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് അതിനുമുമ്പേ കാവ്യയുടെ മദറിനെ വിളിക്കുന്നു. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഷീ കാൾഡ്, മഞ്ജു വാര്യർ കാൾഡ് കാവ്യാസ് മദർ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. അങ്ങനെ കാവ്യ മാധവൻ്റെ മദറിനെ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ മോളെ തന്നെ എന്തോ ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മണക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കാവ്യ മാധവൻ്റെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പറയുന്നു. അപ്പോൾ അത് ശരിയാണെന്നറിയാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി മഞ്ജു വാര്യർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കാവ്യ മാധവൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ വാക്കും നേരത്തെ തൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞ വാക്കും എല്ലാം കൂടെ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതിനൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വരുത്താൻ വേണ്ടി ആരെ വിളിക്കുന്നു, നമ്മുടെ അതിജീവിതയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകാൻ. അവർ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സാണല്ലോ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ശരിയാണോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിക്കും അല്ലേ. അതാണ് യുക്തിബോധമുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളൊരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒപ്പീനിയൻ, സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ, തേർഡ് ഒപ്പീനിയൻ അതൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിളിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഈ അതിജീവിതയുടെ പേരൻസിനെയോ അതിജീവിതയും കണ്ട് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം അതിജീവിത, അങ്ങനെ ഈ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒത്തുകൂടി അതിജീവിതയുടെ ഭവനത്തിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കും അതിജീവിതയുടെ പിതാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ അപ്രിയ സത്യങ്ങളാണെങ്കിലും തൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ വേദനിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ആ പിതാവിൻ്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം അതിജീവിതം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് പറഞ്ഞതായിരിക്കണം. എന്തായിരുന്നാലും ആ സത്യം അറിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ലോജിക്കായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ടല്ലല്ലോ ദിലീപിൻ്റെയും കാവ്യമാധവൻ്റെയും ഇല്ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വെളിപ്പെട്ടത്. ഇതിനു മുമ്പേയും ദിലീപും കാവ്യമാധവനും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും റീമി ടോമിയും അതുപോലുള്ള പല ആളുകളും എഴുന്നേറ്റെന്ന് പ്രൈവസിക്ക് വേണ്ടി മാറിക്കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പോലും. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിജീവിതയോട് എന്താണ് ചെയ്തത്? ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിജീവിത കുറ്റക്കാരിയല്ല. അപ്പോൾ ദിലീപിൻ്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ആദ്യം ഒരു മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ്, ഞാനൊരു മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റാണ്, ആദ്യം ഒന്നുമല്ലാത്ത രീതിയിൽ പൂനിലാമഴ പെയ്തിറങ്ങി, അതായത് പൂനിലാമഴ പെയ്തിറങ്ങിയ രാത്രി, മാനത്തെ കൊട്ടാരത്തിലെ ആ സിനിമയിലൊക്കെ ഏതാണ്ട് കയറി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നീട് ഈ പുഴയും കടന്നു, സ്വാൻസോയ്, കല്ലായി കടവത്തെ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പാട്ടുകളിലെ കൂടെയൊക്കെ കയറി വന്നൊരു മനുഷ്യനാണ്. പിന്നീട് കൊടുമുടിയിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും മറ്റാളുകൾക്ക് സിനിമ നിഷേധിക്കുകയും കുറച്ച് അഹങ്കാരിയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. തൻ്റെ ഈഗോ അല്ലെങ്കിൽ താനും ഏക ഭാര്യ ഏക ഭർത്താവ് എന്നുള്ള റിലേഷൻസിന് ഒരു ആക്ഷേപമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു അപമാനം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ, ഒരു ആക്രമണം അഴിച്ചു വിടുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ തൻ്റെ ഇമേജ് എന്നാൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ദിലീപ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കഥയുടെ നാളാണ് ഈ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ മഞ്ജു വാര്യർ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വരുത്താൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിജീവിതയുടെ ഭവനത്തിൽ പോവുകയും അതിജീവിതയുടെ പിതാവ്, മാതാവ് അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്വാൻസൊക്കെ പറയുന്നു. പക്ഷേ ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല ദിലീപിന് അപ്രകാരം ഒരു ഇല്ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ടല്ല, അത് അതിജീവിതയിൽ കൂടെ അല്ല, അത് ആദ്യമായിട്ട് വെളിപ്പെട്ടത് എന്നും കൂടെ ദിലീപ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയോ ഭേദമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നത്തേതിൽ ഈ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്തു. മഞ്ജു വാര്യർ വീട്ടിൽ വന്നു. 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ദിലീപ് ഭവനത്തിലേക്ക് വന്നത്. അങ്ങനെ ദിലീപ് ഭവനത്തിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത്
എന്താണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് ദിലീപിനോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒഴിഞ്ഞു മാറും. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമല്ലേ അവിടെ എന്തോ ഉടായ്പകൾ, അവിടെ എന്തോ ചില നമ്പേഴ്സ്, അവിടെ എന്തോ ചില പിന്നെന്താണ് ഹിഡൻ തിങ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാവ്യമാധവൻ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണ്, കുട്ടിത്തം മാറാത്ത എന്തോ ഒരു വ്യക്തിയും കൊണ്ടാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞതെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ഒരു 2009 വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഒരു വനിത അല്ലേ, അന്യൻ്റെ നിശാൽ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പുരുഷന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു വനിത, കുട്ടിത്തമൊക്കെ നല്ലതാണ്, ചൈൽഡിഷ്, അതായത് ഈ നിഷ്കളങ്കമായ സ്വഭാവങ്ങൾ എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ഈ അന്യൻ്റെ ഭർത്താവുമായിട്ട്, അതായത് മഞ്ജു വാര്യരുടെ ഭർത്താവുമായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണമായിരുന്നു. സ്വന്തം ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നല്ല ജീവിതമുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നതല്ലേ നല്ലത്. മാത്രമല്ല സമൂഹം അത് അംഗീകരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലായില്ലേ? നിങ്ങൾ സെലിബ്രിറ്റിയോ ആരോ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ യു ഹാവ് ടു നമ്മുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ദൈവമായ ലോഡിനെ മാത്രം ആരാച്ച് അദ്ദേഹത്തെ മാത്രമേ നമസ്കരിക്കാമെന്നും തിരുവഴുത്തിലിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കാം, സഹോദരനായിട്ടോ സഹോദരിയായിട്ടോ കാണാം, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആകാം, ക്ലാസ്മേറ്റോട്ടോ ആകാം, വ്യത്യസ്തനാമ ഒരു ബാർബറാം ബാലിനെ എന്നൊക്കെ എന്തുവേണോ ആകാം. ശ്രീനിവാസൻ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം പോയിട്ടുള്ളൂ. മറ്റ് കലാകാരന്മാരും ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 1 കോടി പേര് അതിന് വരെ എഴുന്നേക്കുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈവൻ ഹിന്ദു പുരാണത്തിൽ പോലും പറയുന്ന ഓരോ തുള്ളി ചോരയിൽ നിന്ന് 1000 പേര് എഴുന്നേക്കുന്നു അല്ലേ? മഹിഷാസുരനെ കൊല്ലുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ, ഓരോ തവണ ചോര എടുക്കുമ്പോഴും മഹിഷാസുരൻ്റെ ആ ചോരയിൽ എന്ത് ചെയ്തു, 1000 പേര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എഴുന്നേക്കുന്നു. അപ്പം നെഗറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് പോലും അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു നന്മ, ഒരു ശ്രീനിവാസൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ലൊരു കലാകാരനാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കലാകാരൻ്റെ വിയോഗം കലാലോകത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദുഃഖത്തിൽ ആക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ കലാകാരൻ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തന്നെയും മറ്റ് അനവധി കലാകാരന്മാരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്യൻ്റെ ഭർത്താവിന് തന്നെയാണോ കാവ്യമാധവൻ മോഹിക്കേണ്ടത്? കാവ്യമാധവന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, നിശാൽ എന്ന് പേരുള്ള. അപ്പോൾ ഈ ലൈവിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കും, പാപം മുഴുത്തിട്ട് മരണത്തെ പ്രസവിക്കും. അപ്പം ഒരാൾക്ക് നാശം വരുന്നതിന് അഹങ്കാരം വരും. ദിലീപ് ആദ്യം ഞാനൊരു മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റാണ്, പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ KJ യേശുദാസിനെ കണ്ടുപഠിക്കണം. എത്രത്തോളം നമുക്ക് നന്മ ലഭിക്കുമോ, അദ്ദേഹം പാട്ട് പാടിയ ശേഷം ഒരു തളം മാത്രം എന്നൊക്കെ പാടിയ ശേഷം കൊച്ചി കടപ്പുറത്ത് തൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ പോകുമ്പം എന്തിനാ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, പണ്ട് തിലകൻ ചോദിച്ചു KJ യേശുദാസ് അങ്കിള് ചേട്ടാ എങ്ങനെ ഈ പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നു? എൻ്റെ പൊന്ന് സഹോദരൻ, ആ സമയത്ത് പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, എനിക്ക് ഒരു ഒരു അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയും പോലെ ആ സ്വരം സംസ്കൃതവും മലയാളവും സ്ഫുടമായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് പാടാൻ കഴിയുന്നു. നമ്മൾ സർഗത്തിലൊക്കെ പാടി കേട്ടില്ലേ, സംഗീതമേ അമരസല്ലാപമേ, സംഗീതമേ അമരസല്ലാപമേ, മണ്ണിനു വിണ്ണിൻ്റെ വരദാനമേ. അപ്പോൾ അത് പുള്ളിക്കാരൻ സ്റ്റുഡിയോ പാടുമ്പോൾ അങ്ങനെ പാടും. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഗാനം, അതായത് ട്രാക്ക് അക്കാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാരൻ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് താഴ്മയോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗുണപാഠം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടും തോറും, ഉയർച്ചകൾ കിട്ടും തോറും താഴ്മ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തവരെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ഏക ഭാര്യ ഏക ഭർത്താവ്, മനസ്സിലായില്ല, ജീവിത പങ്കാളി, അമ്മ, അച്ഛൻ, അനിയൻ, അനിയത്തി, ക്ലാസ്മേറ്റ്സ്, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഭാര്യ, അതായത് ഒരു ഭർത്താവ് എന്നുള്ള റിലേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദിലീപിന് പരാജയപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതുപോലെ കാവ്യമാധവനും പരാജയപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, തനിക്കൊരു ഭർത്താവ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, വലിയ കാര്യത്തിൽ 2009 ഒരാളിനെ വിവാഹം ചെയ്ത് കൊടുത്തല്ലേ. അപ്പോൾ ആ വിവാഹബന്ധം കീപ്പ് ചെയ്യാതെ താൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റൊരു പുരുഷനെ തേടിപ്പോയി. നമ്മളും പിന്നെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രണ്ട്സ്, ബ്രദറെന്നോ സിസ്റ്ററെന്നോ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? ബ്രദറെന്നോ സിസ്റ്ററെന്നോ നമുക്ക് വിളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ പിന്നെ ഒരാളെ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സമയം, കാലം, ബന്ധം, അങ്ങനെയുള്ള ആളും തരവും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് വേണം വിളിക്കും. പിന്നെ ഫോൺ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു കാലം, ഒരു 10:30 മണി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിവതും ആരെയും വിളിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം മനുഷ്യനൊക്കെ ഉറക്കത്തിലായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ആരെയും നമുക്ക് എപ്പോഴും വിളിക്കാം, മെയിൽസിനോടോ ഫീമെയിൽസിനോടോ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനോടോ ആരോടോ സംസാരിക്കാം. പക്ഷേ ദർ ഈസ് എ ലിമിറ്റ് ഫോർ എവരിത്തിങ്. ഇവിടെ കാവ്യമാധവന് വിവാഹം ചെയ്ത് അയച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ദിലീപ് തുടരെ അങ്ങോട്ട് വിളിയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മളും ഫോൺ ചെയ്യുന്നവരാണ്, നമ്മളും പാട്ട് പാടുന്നവരാണ്, മിമിക്രി ചെയ്യുന്നവരാണ്, നമ്മൾ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ്, സ്ഥിരാധ്യാപനം അല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ.
പക്ഷെ അങ്ങനെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഒരു മനസ്സിലായില്ല, സമൂഹത്തിൽ ചില ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, മനസ്സിലായില്ല, ആ ഒരു എത്തിക്സ് ഉണ്ട്. ഒരാളെ ചുമ്മാ കയറി അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇല്ലീഗൽ റിലേഷൻ, അതായത് നിരന്തരം ഇങ്ങനെ ഫോൺ വിളിച്ച് ആ പാവം എന്ന് പറയുന്നില്ല, കാവ്യ മാധവന്റെ മനസ്സ് കുറച്ചും കൂടെ ആക്സലറേറ്റഡ് ആയി. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ദുഷ്പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ഒരു ആക്കം കൊട്ടി. ദിലീപിന് വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? ചുമ്മാ ഇരുന്നൊരു കാവ്യ 2009 പെണ്ണ് കെട്ടിച്ചിട്ടൊരു പെങ്ങളാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുക. അതല്ലേ എൻ്റെ തുടക്കം അതല്ലേ. അവനവന്റെ ഭർത്താവിനെ നോക്കി, അവനവന്റെ ഭാര്യ നോക്കി KJ യേശുദാസ് പറയുമ്പോൾ അവനവന്റെ കാര്യം നോക്കി പോയാൽ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു? മനസ്സിലായില്ല. അപ്പം ദിലീപും വിട്ടുകൊടുത്തില്ല, കാവ്യമാധവനും വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. എന്നിട്ട് ഇല്ലാത്ത കുറ്റങ്ങൾ കുറെ എന്ത് ചെയ്തു, ആർക്കെതിരെ പറഞ്ഞു? ഈ അതായത് ഈ നിഷാലിനെതിരെ ആര് പറഞ്ഞു? കാവ്യമാധവൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ആ ബന്ധം ഏറെക്കുറെ എന്ത് ചെയ്തത്, തകരാറിലായത്. ഇല്ലാത്ത കുറെ കുറ്റങ്ങൾ, അതായത് ദിലീപിന് പിന്നെ നിഷാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് ഇല്ലാത്ത കുറ്റങ്ങളില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആ ബന്ധത്തെ എന്ത് ചെയ്തു, അതായത് ആ വ്യക്തി ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആണ്, മറ്റതാണ്, ആനയാണ്, ചേനയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള പലതൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തു. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആ കുടുംബത്തെ തകർക്കാൻ ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്? കാവ്യമാധവനാണ്. അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ കുറെ കഴിഞ്ഞു. ഇതിനിടയ്ക്ക് മഞ്ജു വാര്യർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പുള്ളി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലൊരു പെങ്ങളാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്ദ്രിയജീവമുള്ള വ്യക്തിയാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ. സ്വന്തം ഭർത്താവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാണ് വേദന ഉണ്ടാകാത്തത്? ഞാൻ പുള്ളിയെ സീതയെന്നോ മണ്ടോദരിയെന്നോ അല്ല പറയുന്നത്. അപ്പം അതിനെയൊക്കെ സഹിച്ച് പുള്ളി നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, ഇതിനപ്പുറം ഒരു കഷ്ടത ഇനി വേറെ വരാനുണ്ടോ? അപ്പോൾ കാവ്യയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അവനവൻ്റെ ഒരു ഭർത്താവ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതുപോലെ ദിലീപിന് ഒരു ഭാര്യ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഒരു ഭാര്യ ഒരു ഭർത്താവ് പോരെ ജീവിതത്തിൽ. അപ്പം അതുപോലെ ഇതൊരു ലൈവാണ് അല്ലേ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സമാധാനവും, അതുപോലെ തന്നെ പല നന്മകളും, പല ആസ്പെക്റ്റുകളും, അതുപോലെ തന്നെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കാവ്യമാധവന്റെ ഒരൊറ്റ ആളുടെ ഇതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, ഈ ബന്ധം ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയത്. പിന്നീട് അതിനുശേഷമാണ് തൻ്റെ ബന്ധത്തെ ചോർത്തിക്കൊടുത്തത് ആരാണ്? അതായത് തൻ്റെ ഇല്ലീഗൽ റിലേഷനെ ചോർത്തിക്കൊടുത്തത് അതിജീവിത എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എയറോപ്ലെയിനിൽ ഗൾഫിലെങ്ങാണ്ട് പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ അതൊരു ബസ് വെച്ച് സഹകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫിലിം കിട്ടും, സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ കാര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ വ്യക്തിയെ പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തു, ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയും, സുപ്രീം കോടതി പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കൊന്ന സമയത്താണ്, വധിച്ച സമയത്താണ് ഗൂഢാലോചന വന്നത് സുപ്രീം കോടതി കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കീഴ്ക്കോടതിയാണോ വലുത്, ഹൈക്കോടതിയാണോ വലുത്, സുപ്രീം കോടതിയാണോ വലുത്? അപ്പോൾ ദിലീപിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ഹൈക്കോടതി ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല, അപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയല്ലേ വലുത്? സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി കീഴ്ക്കോടതിയിൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹൈക്കോടതിക്ക് അധികാരമുണ്ട്, ഹൈക്കോടതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സുപ്രീം കോടതിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. ഇനി സുപ്രീം കോടതിയിലാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇറേഴ്സ് വരുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അതൃപ്തി വരുന്നതെങ്കിൽ, ഇനി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇറേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സുപ്രീം കോടതി കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇറേഴ്സ് വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ആ കോടതിക്ക് തന്നെ തൻ്റെ വിധിയെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അതായത് 1950 AK ഗോപാലൻ്റെ എന്തോ ഒരു കേസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും 18 വർഷത്തിന് ശേഷം സുപ്രീം കോടതി തന്നെ ആ കേസിനെ സ്വയം തിരുത്തുകയുണ്ടായി. ആ ഒരു അധികാരം സുപ്രീം കോടതിക്കുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കൊന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കീഴ്ക്കോടതി ജഡ്ജിയും ആ ഒരു കാര്യം തൻ്റെ മുമ്പിൽ കിട്ടിയതായിട്ടുള്ള ഒന്ന് ആ ജഡ്ജിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് അതിനുമുമ്പേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗൂഢാലോചന, ആനപ്പകയും എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് ദിലീപ് തൻ്റെ ആ ഒരു ദുഷ്പ്രവൃത്തി 6 വേട്ടപ്പട്ടികൾ ചേർന്ന് എന്ത് ചെയ്തത്, അതിജീവിതെ ഇപ്രകാരം ഉപദ്രവിക്കാൻ ഇടയിൽ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിജീവിതം നമ്മുടെ പെങ്ങളെ പോലെയാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? അവനവന് പെങ്ങളും അതുപോലെ മകളും ഭാര്യയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ശ്രീനിവാസം പോയപ്പം കേരളം ഒട്ടാകെ ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, ഒരു സാഡ് മൂഡല്ലേ, അതുപോലെ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയണ്ടേ, അങ്ങനെ ഒരു ആനപ്പകയുടെ ഇതിലായിട്ടാണ്. ആനയ്ക്ക് പോലും ഇത്രയും പകയില്ല. അങ്ങനെ 6 വേട്ട നായ്ക്കളെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ആ പാവം കൊച്ചു പെങ്ങളെ 2017 ഫെബ്രുവരി 17 അർദ്ധരാത്രിയോട് അടുപ്പിച്ച സമയത്ത്
എന്താണ് മനുഷ്യത്വപരമായ പ്രവൃത്തി, മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി എന്ത് ചെയ്തു? അതിക്രൂരവും നീചവും പൈശാചികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് നമ്മൾ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിക്കുന്നു. പിന്നീട് അതിനുശേഷം ദിലീപിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ മാറ്റുന്നു, ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നു, ഹാഷ്ടാഗിനെ മാറ്റുന്നു, ഇതിനെ മാറ്റുന്നു, കുറേ ആൾട്രേഷൻ വരുത്തുന്നു. അതിജീവിത പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പലതും ജഡ്ജി നോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇയാളുടെ സ്റ്റെനോ വേണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അടച്ചിട്ട കോടതിയിൽ നടന്നു. അടച്ചിട്ട കോടതിയിൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് നടന്നു. അടച്ചിടാത്ത കോടതിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ, അതായത് ഓപ്പൺ കോർട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങളെങ്കിലും കണ്ട് ഇതിൽ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിപ്പോകും. അടച്ചിടാകുമ്പോൾ ആരും അറിയത്തില്ലല്ലോ, അവർ പറഞ്ഞു തന്നെ വേദവാക്യമൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ജഡ്ജിയുടെ ഭാഗത്തല്ല നിൽക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ സത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് നിൽക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായില്ലേ? പല നാൾ കള്ളം ഒരു നാൾ പൊളിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരെയും എല്ലാ സമയത്തും അല്ലേ, പിന്നെ എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാവരെയും പിന്നെ എല്ലാ രീതിയിലും പറ്റിക്കപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പറ്റിപ്പായിപ്പോയി. ഏത് പറ്റിപ്പ്? ഈ അതിജീവിതയോട് ചെയ്തൊരു പറ്റിപ്പായിപ്പോയി. അതിന് കാരണം എന്താണ്? ദുർമോഹം. മോഹൻ ഗർഭം ധരിച്ച് പാവത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു, പാപം ഒഴുത്തിട്ട് മരണത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു. ഫോർബദനി ഹോൻ കാൽവട്ടി. അങ്ങനെ പിന്നെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയൊക്കെ ദിലീപ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതൊക്കെ അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന ഏവർക്കും മനസ്സിലാക്കും. പിന്നെ 28 സാക്ഷികൾ കൂറുമാറി അതിജീവിത പിന്നെ കോടതിയോ മാറ്റിയില്ല, ആ ജഡ്ജിയോ മാറ്റിയില്ല. താൻ വാദിച്ചതായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ജഡ്ജി എഴുതിയെടുത്തില്ല. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ നോട്ട് ദ പോയിന്റ് യുവർ ഓണർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ജഡ്ജി എന്ത് ചെയ്യണം? അത് എഴുതിയെടുക്കണ്ടേ? പക്ഷെ അത് എഴുതിയെടുത്തില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല ഇറേഴ്സ് അതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും. പിന്നെ പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ? ഇതൊക്കെ തുറന്ന കോടതിയാണെങ്കിലല്ലേ നമുക്കൊക്കെ കണ്ട് വിലയിരുത്താക്കുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് ജനാധിപത്യ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? കീഴ്ക്കോടതിയല്ല വലുത്, ഹൈക്കോടതിയും അതിൻ്റെ മീതെ സുപ്രീം കോടതിയുണ്ട്. വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജുഡീഷ്യറി ആണെങ്കിലും ജുഡീഷ്യറി സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊരു ഏകാധിപത്യ ഭരണമല്ല. ജനങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഇനി ഒരു ജഡ്ജി പിന്നെ ജഡ്ജിയുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള പല ഇമോഷണൽ ഫീലിങ്സ് വരെ എന്ത് ചെയ്യും? ചില സമയത്ത് ചില ജഡ്ജിമെൻറ്റിനെ സ്വാധീനിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ജഡ്ജി ആ ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയണ്ട ബയാസ് ഇല്ലാതെ ഒന്ന് ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കേസ് നല്ലൊരു ഇതാവുമായിരുന്നു. കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മനുഷ്യത്വപരമായൊരു സമീപനം ജഡ്ജിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഇതാവുമായിരുന്നു. അതുപോലെ പ്രോസിക്യൂഷൻ എന്താണ് തെളിവ് വയ്ക്കാത്തതാണോ അതോ വച്ചിട്ട് ജഡ്ജി സ്വീകരിക്കാത്തതാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഹണി വർഗീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ജഡ്ജി. അവരെന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എനിഹൗ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദിലീപ്, ദിസ് ഈസ് എ some sort this is a great injustice, and also I am opposing the false proceedings of some institutions and some persons related to the survivor in the case of Dilip rape case. There may be some alterations happened to this case, I think. That means Dilip took some conspiracy and also attacked this survivor lady, and also for disturbing this case, or for destroying this case, or for turning attention to something. Dilip played a major role in this case, and also he fabricated evidences, and also he tried to attack the police officers or the investigating team members or something like that. And he spent most of his money to receive such an acquittal in this verdict for Badani and Kalvati. Anyhow, we can see you later. Now there is no more condemnation. Those are in crises. The love, the spirit of life in crisis has set me free from the love sin and death, pulling down strongholds. If you believe with your heart and confess with your mouth. For example, if you believe with your heart that if you confess with the Asribisu, if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, and believe with your heart that God has raised him from the dead, then you will be saved. Then you will be saved. If a person believeth and is baptized in the name of our Lord and Jesus Christ, then he will be saved. If a person believeth not, he shall be condemned. There is salvation in none. That means no other.
there is no name under heaven given among men whereby we must be saved. Forbidden you called liberty. So accept Jesus Christ as your personal Savior, so that you can receive freedom, remission of sins, and redemption, and also deliverance, salvation, something like that is completely, absolutely free. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. If you receive our only Lord Jesus Christ, then you will get free eternal life, that means everlasting life. Forbidden human Calvary. Now I am going to depart this Viഴിഞ്ഞം areas. See you later. Sri peace.